अम्मा बाद अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम। तमाम तारीफ अने हम्दो सना ने लायक ई पाक परवरदिगार छे कि जेनी नेमतो आपड़ा उपर बेशुमार छे। हक तो ई छे एनी नेमतोनो के जिंदगी भर बंदो एनी नेमतोनो शुक्र अदा करतो रहे, एनी इताअत अने फरमाबरदारी में पोतानी जिंदगी ने पसार करे। पण आ केटलो नाशुक्रो बंदो छे के नेमतोथी फायदो पण उठावे छे अने ई पण एवा काममां के जे कामोथी खुदा नाराज थाय छे। दुरूद व सलाम थाय मुहम्मद अने आले मुहम्मद उपर के जो अल्लाहनी अजीम नेमतोमांथी एक नेमत छे। एमना थकी खुदाए आपणने हिदायत आपी, एमना थकी आपणने खुदा सीधो रस्तो बताव्यो, एमना थकी खुदा आपणने दुनियानी अंदर हिदायतना रस्ता पर अने एमना शफाअतना जरियाथी खुदा आखिरतनी अंदर आपणी नजातने राखी छे। खुदा इंशाअल्लाह आ हस्तीओनी कदरो किंमत जाणवानी, एमनी इताअत करवानी, एमना बतावेला रस्ता पर चालवानी आपणने नेक तौफीक अता फरमावे। खुतबानी शुरुआत में पोतानी जातने अने त्यारबाद आप तमाम मुमिनीन ने तकवा, परहेजगारी, गुनाहोथी बचवा, नेक अने दीनदार बनवानी भलामण करूं छुं। आवनारा महीनाओ माहे रजब, माहे शाबान अने त्यारबाद अल्लाहनी मेहमानीनो महीनो, आ बधा मुबारक दिवसो आवी रह्या छे के जेनी अंदर बंदो आसानी थी अल्लाहनी बंदगीना रस्ताने तय करी सके छे अने खुदाथी वधुमां वधु नजदीक थई सके छे। खुदा इंशाअल्लाह आ महीनाओमां पण आपणने पोतानी बंदगीनी नेक तौफीक अता फरमावे। सामान्य रीते खुतबे जुमामां आपणे नहजुल बलागाने बयान करता होईए छीए अने आ प्लेटफॉर्म उपरथी आपणे नहजुल बलागाना लांबा लांबा खुतबाओ, लांबा लांबा पत्रों ने एक एक पेरेग्राफ करीने रजू कर्या। खुदाए ई तौफीक आपी। आजे चाहूं छुं के नहजुल बलागानी हिकमत भरी वातोमांथी एक हिकमत ने रजू करो। कोई नवा सिलसिला ने हमणा शरू न करता फकत एक ज हिकमत भरी बात, एक ज जुमलो के जेने आज खुतबानी अंदर आपणे पूरो करीए। हिकमत नंबर 115 नहजुल बलागानी आ हिकमतनी अंदर एम लखेलू छे कि कोईए अमीरुल मुमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कोईए मौला थी सवाल कर्यो, वकील लहु अलैहिस्सलाम कैफ नजिदुका या अमीरुल मुमिनीन। मौला थी सवाल करवामां आव्यो, ए मौला, ए अमीरुल मुमिनीन, तमे केम छो? तमारी हालत केम छे? केवी सिचुएशन अने हालतनी अंदर छो? केम छो? जेवी रीतना आपणे पूछता होईए। मौला एने जवाबमां एक एवो जुमलो कहे छे कि जे विचारवाना लायक छे, गौर करवाने लायक छे। आ एवो जुमलो छे कि जेना उपर आपणे बधाए विचार करवानो छे, कारण के आपणे बधाने लागू पड़े छे। जो मासूमीन सामान्य रीते आपणी जेम खोटी फॉर्मेलिटी ना करता, केम छो जवाब में केसु मजामां, कोमो तालेबु जो वित्रेबिया मेर्सी, आपणी रीतना कहता होय। भले ने એટલા बीमार होईए, हाथ दुखता होय ने पग दुखता होय ने थोड़ी एम कहेवाय के ना मजा नथी ने आम थाय छे तेम थाय छे। कोई आपणने पूछे केम छो એટલે આપણે સામાન્ય જવાબ આપતા હોય, મજામાં છીએ, સારું છીએ। પણ માસૂમીન આવો જવાબ ના આપતા। માસૂમીન એવા ઇન્ટરેસ્ટિંગ જવાબો આપતા। હદીસોના અંદર એક બાબ મળે છે, એક ચેપ્ટર મળે છે કે માસૂમીનથી જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કેમ છો, अलग अलग शब्दों वडे पूछवामां आवे, कैफ अस्बहता, कैफ अंत या मौला, अलग अलग शब्दों थी जયારે मासूमीनथी पूछवामां आवतुं एवा एवा जवाबो मळे छे। आपणा चौथा इमामना जवाब, आपणा सातमा इमामना जवाब। आ नहजुल बलागानी 115मी हिकमतमां मौला अलीथी पूछवामां आव्यो, कैफ नजिदुका या अमीरुल मुमिनीन, मौला तमे केम छो? એટલે હવે મૌલાનો જવાબ, मौला फरमावे छे, कैफ यकूनु हालु मन यफना बिबकाइही,
વયસ્કમુ બિસિહ્હતિહી વયુતા મિન મઅમનિહી. 3 શબ્દો કીધા આ એક જુમલાની અંદર કે સામેવાળો ચોક્કસ વિચારમાં પડી ગયો હશે કે ખરેખર આ શબ્દો તો મને પણ લાગુ પડે છે. આ હદીસ 1400 વર્ષ બાદ આપણા સુધી પહોંચી, આપણને પણ બધાને લાગુ પડે છે. મૌલા આ રીતના જવાબ આપે છે. જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું, હે અમીરુલ મુમિનીન, તમે કેમ છો, તમારી હાલત કેવી છે? એટલે મૌલાએ કીધું કે એ માણસની હાલત કેમ હોઈ શકે, કેવી હોઈ શકે જે બાકી હોવા છતાં ફના થઈ રહ્યો છે, જે તંદુરસ્ત હોવા છતાં બીમાર પડી રહ્યો છે, જે સુરક્ષિત જગ્યામાં હોવા છતાં મોતથી અમાનમાં નથી, મોતથી બચી શકતો નથી. કેવી વિચારવા જેવી બાબત. મૌલા કહે છે એ માણસની હાલત કેવી હોય કે જે બાકી હોવા છતાં ફના થઈ રહ્યો છે. અત્યારે આપણે બધા દુનિયામાં છીએ ને, 2025 ના વર્ષને અંતમાં આપણે પસાર કરી રહ્યા છીએ. અત્યારે આપણે બધા દુનિયામાં હમણાં બાકી છીએ. આપણને એમ લાગે છે કે આપણે રહેવાનું છે. કોને ખબર છે 2026 કોણ જોશે? આપણે એમ સમજીએ છીએ બાકી છીએ. ઇન્સાન ગમે તેટલો બાકી રહીને દુનિયામાં, અંતમાં એ ફના થવાનું છે. બિલકુલ એવી જ રીતના કોઈ માણસ માલદાર હોય, દુનિયાની દૌલત અને ખજાના એની પાસે હોય, કરોડપતિ હોય, એ માણસને કોઈ જાતની આવક ના હોય અને પોતાના માલમાંથી ખર્ચો કરતો રહે, ગમે તેટલી દૌલત હોય ને, ગમે તેટલો માલ હોય ને, એક દિવસ પૂરો થવાનો છે. એવી જ રીતના ઇન્સાનની ઉંમર પણ એમ જ છે. આજ નહજુલ બલાગાની અંદર મૌલા ફરમાવે છે કે નફસુલ મરએ ખુતાહુ ઇલા અજલે. આ ઇન્સાનના એક એક શ્વાસ એની મૌત તરફ વધતા એક એક કદમ છે. એક શ્વાસ લીધો ને, જાણે એમ કે એક કદમ હું મૌતથી નજદીક આવી ગયું. આપણે અત્યારે દુનિયામાં બાકી છીએ, પણ આ બાકી હોવાની સાથે ધીમે ધીમે ફના થઈ રહ્યા છીએ. આ પહેલી વાત. બીજું કે છે વયસ્કમુ બિસિહ્હતિહી, પોતે તંદુરસ્ત હોવા છતાંય બીમાર થઈ રહ્યો છે, બીમારી તરફ ધકેલાઈ રહ્યો છે. કેવી રીતના? ઇન્સાન જો બોન શાંતિમાં હોય ને, સારી તંદુરસ્તીની અંદર હોય ને, એનો મતલબ શું કે આ બોડીની સિસ્ટમ બરાબર ચાલી રહી છે, એનું હાર્ટ બરાબર ચાલે છે, આંખો બરાબર ચાલે છે, એની ખાવા પીવાની હજમિયાતની બધી સિસ્ટમ બરાબર છે. એ માણસને આપણે કહી શકાય આ તંદુરસ્ત છે. આ સિસ્ટમ ચાલી રહી છે ને અત્યારે. ચાલતા 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 દુનિયાનું ગમે તેવું મજબૂત મશીન હોય ને, આધુનિક મશીન હોય ને, એ પણ ચાલતા ચાલતા એક દિવસ ઘસાવાનું છે ને ખરાબ થવાનું છે. આ ઇન્સાનનું બદન પણ એવી જ રીતના. આ હાડ કે જે માના પેટમાં હતા ત્યારથી ધબકી રહ્યું છે, આપણું દિલ ધબકતું ધબકતું એક વખત ઊભું તો રહી જશે ને. આ બોડીની સિસ્ટમ ચાલી રહી છે. ચાલતા 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 એક દિવસ ક્યાંક ને ક્યાંક ખામી આવવાની છે, એટલે કે બીમારી. ક્યાંક ને ક્યાંક અટકવાનું છે, એટલે કે મોત. મૌલા કહે છે તંદુરસ્ત હોવા છતાંય એ બીમારી તરફ આગળ વધી રહ્યો છે. એક સમય આવશે જ્યારે આ જ બોડીની સિસ્ટમ, આ જ બધા અંગો કામ કરતા કરતા ઘસાઈ જશે અને બીમાર પડતા જશે, અને ઇન્સાનના આ બદનને, એની સિસ્ટમને, એની અંદર દોડતા ખૂનને બધાને ઊભું રાખી દેશે. મૌલા ઈ કહે છે વયસ્કમુ બિસિહ્હતિહી. અને ત્રીજી વાત વયુતા મિન મઅમનિહી. ઇન્સાન અમનો અમાનની જગ્યામાં હોય ને, ક્યાંય મોતથી બચી શકતો નથી. આ બધાની હાલત એવી જ છે. આપણે એમ સમજીએ છીએ કે આપણે સુરક્ષિત જગ્યામાં છીએ, આપણને કોઈ કઈ કરી શકતું નથી, આપણે મહેફૂઝ છીએ. પણ શું મોતથી કોઈ મહેફૂઝ છે? કુરાન મજીદમાં ખુદાવંદ આલમ કહે છે ને કે મોત આવવાની છે, મોત તમારી પાછળ છે. અયનમા તકૂનુ યુદ્રિકકુમુલ મૌત વલૌ કુન્તુમ ફી બુરૂજિમ મુશય્યદા.
તમે જ્યાં પણ હશો ને, દુનિયાના કોઈ પણ ખૂણામાં હશો ને, ભલે મજબૂત કિલ્લામાં જઈને પનાહ કેમ ના મેળવી હોય, મૌત તમારો પીછો મૂકવાનો નથી. મૌત આવવાની છે, બધા માટે આવવાની છે. જો આવી હાલત હોય બંદાની તો એને શું કરવું જોઈએ? આપણે બધા વિચાર કરીએ. આ હિકમતની અંદર મૌલા પોતાની હાલતને બયાન કરે છે, કારણ કે એમનાથી પૂછવામાં આવ્યું ને, મૌલા તમે કેમ છો? મૌલા કહે છે બંદાની હાલત કેવી હોઈ શકે કે જેની અંદર આ સિફતો છે, બાકી રહેવા છતાંય ફના થઈ રહ્યો છે, તંદુરસ્ત રહેવા છતાંય બીમારી તરફ આગળ વધી રહ્યો છે, અને સુરક્ષિત જગ્યામાં હોવા છતાંય મોતથી બચી નથી શકતો. આવી હાલત તો આપણા બધાની છે. કરવું શું જોઈએ? કરવું એ જોઈએ કે ત્યારની હાલતથી આપણે લાભ ઉઠાવીએ, ફાયદો ઉઠાવીએ. અત્યારે આપણે બાકી છીએ, દુનિયામાં છીએ, ચાલી રહ્યા છીએ, આ જમીન ઉપર ચાલી રહ્યા છીએ, હાથ પગ આપણા ચાલી રહ્યા છે. જમીનમાં જવા પહેલા આ ફુરસતથી લાભ ઉઠાવીએ. અત્યારે તંદુરસ્તી છે, હજી આપણે બિસ્તરે બીમારી પર નથી, તો પછી આ તંદુરસ્તીથી લાભ ઉઠાવીએ. હજી આપણે જિંદા છીએ, મોત નથી આવી, આખિરતનું બાથું આપણે તૈયાર કરીએ. નહીતર જો આ બાબત ઉપર ધ્યાન નથી આપ્યા તો કુરાનનું ચોખ્ખું એલાન છે, વલ અસ્ર ઇન્નલ ઇન્સાન લફી ખુસ્ર. અસ્ર અને ઝમાનાની કસમ કે બધા ઇન્સાનો ખોટમાં છે. ખુદા ઇન્શાઅલ્લાહ અમીરુલ મુમિનીનની તાલીમાત પર અમલ કરવાની બોલનાર સાંભળનારને નેક તૌફીક અતા ફરમાવે. અહેકામ અને મસાઇલની અંદર નમાઝે જમાતના અમુક મસાઇલ તમારી સમક્ષ મેં રજૂ કર્યા. આજે પણ એક મસલો આપ લોકોની સામે રજૂ કરવા માંગુ છું, અને તે આ કે આપણે બધા જાણીએ છીએ કે નમાઝે જમાતમાં અલહમ્દનો સૂરો અને બીજો સૂરો, આ સિવાય બાકી બધું મામૂમીને પડવાનું છે. રૂકુમાં હોય, સજદામાં હોય, તશહુદ, સલામ, કુનૂત, જે કંઈ હોય બધું મામૂમે પડવાનું છે. એમ નથી કે નમાઝે જમાતમાં એવા અલ્લાહુ અકબર બધું મૌલાના સંભાળી લેશે, ના, એમ ના હોય. ફક્ત અલહમ્દનો સૂરો અને બીજો સૂરો, આની જવાબદારી આપણે પેશ નમાઝને આપ્યા છે. બાકી બધું આપણે પડવાનું છે. આ તો વાઝેહ છે, એમાં કઈ મુશ્કેલી નથી. ક્યારેક એવું બને કે નમાઝ જમાતમાં માણસો વધારે હોય, પેશ નમાઝનો અવાજ આપણા સુધી ના પહોંચતો હોય. જો કે અહીંયા તો એવું શક્ય જ નથી. અહીંયા તો માશાઅલ્લાહ એટલી જ સફો થાય છે. પણ કોઈ એવી જગ્યાએ આપણે હોઈએ કે જ્યાં નમાઝે જમાત હોય, આટલી બધી સફમાં હોય, પેશ નમાઝ કંઈક પડે છે, સુબહની નમાઝ છે કે મગરિબ ઈશાની નમાઝ, કે જેમાં બુલંદ અવાજથી સૂરા પડતા હોય, અને મને પાછળ નથી સંભળાતા, તો મારી જવાબદારી શું છે? તો એવા મોકા ઉપર કે જ્યારે પેશ નમાઝ બુલંદ અવાજથી સૂરા પડે છે પણ મારા સુધી અવાજ નથી આવતો, તો મુસ્તહબ છે કે હું ઈ સૂરાને પઢું. મુસ્તહબ છે. બિસ્મિલ્લાહ પણ આહિસ્તા પઢું અને સૂરાને પણ આહિસ્તા આહિસ્તા પઢું. ક્યારેક એવું બને કે અડધો સૂરો સંભળાય, અડધો ના સંભળાય, એક સૂરો સંભળાય, બીજો સૂરો નથી સંભળાતો. તો જેટલું નથી સંભળાતું મુસ્તહબ છે કે ઇન્સાન એને પડી શકે. કહું છું મુસ્તહબ છે, વાજિબ નથી. વાજિબ તો ફક્ત જે આપણે બીજા બધા zikr પડવાના હોય ઈ જ છે. નમાઝે જમાતની અંદર બીજા પણ અમુક મસાઇલ હશે કે જેને ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે જરૂર લાગશે તો તમારી સમક્ષ રજૂ કરશું. ખુદાની બારગાહમાં આપણે દુઆ ગુજારીએ, ખુદાયા અમારી ઇબાદતો, દુઆઓ, અમારી નમાઝોને તારી બારગાહમાં કબૂલ ફરમા. ખુદાયા અમારા મા બાપના ગુનાહોને માફ કર, અમારી ઔલાદને નેક તૌફીક અતા કર. ખુદાયા દરેક મુમિનીન મુમિનાતની જાન, માલ, ઇઝ્ઝત, આબરૂને હિફાઝત ફરમા. ખુદાયા દરેક મુમિનીન મુમિનાત જો બીમાર છે શિફા અને તંદુરસ્તી અતા કર. અમારા બદનમાં પણ સલામતી આપી દરેક બીમારીઓથી અમોને મહેફૂઝ રાખ. ખુદાયા નેક કામો કરવામાં, ગુનાહોથી બચવામાં તું અમારી મદદ કર. ઝમાનાના ઇમામના ઝુહૂરમાં તાજીલ ફરમા. અમારો શુમાર એમના સાથીઓમાં કર. રબ્બના તકબ્બલ મિન્ના ઇન્નકા અંતસ સમીઉલ અલીમ.